जय जगन्नाथ सांगने स्वागत करुच्ची आपको इसकर गोटे दमदार वीडियो को ये वीडियो रे आम गोटे स्टोरी शुणा जोटा दीटा झील माने पढ़िया को बाहर को जाइए से गोटे कोचिंग सेंटर हॉस्टल रही से तारी उपर स्टोरीटा जदि आपको स्टोरीटा भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे चलतु स्टोरीटा को स्टार्ट करिया। दी जन सांग थे दीटा झील पिला तो से माने एमती बहुत से स्कूल भी एका सांगर कले 12 भी एका सांगर कले एमती थे से दी जाक पूरा भौणी भाया माने मिसामिशी सब जिनस तो से माने कौन कले 12 जो सैला सी नीट नीट पढ़ाई गोटे जगह को गले तो से जगह देखिले कि सब पीजी ये बहुत देखिले कि पीजी सब फुल अच्छे तो लास्ट गोटे पीजी मिलला सेटा टिके रेट थिला रेट अधिक थिला किंतु तांको माने से दी जन थिले जन ना थिला सिमरन आउ जन था नेहा तो सिमरन नेहा दी जन कहले कि बापा माँ भाविले कि हाँ झील मैंने पढ़िया चाहते पढ़ु से जमी आरेंज करके माने रखिले से पूरा सूट सार्ट करदेकी सेट सार्ट करदेकी घर को पड़े आसले दी जन रहिले तो ए दी जन जो फास्ट दिन आपर से जो रूम रोते से माने 3टा बेड थिला ये दी जन गोटे बेड रोते आउ गोटे बेड्रे जो पड़ता से बेड्रे खाली जनक 300 पूरा भल से थुआई किंतु से बेड कहीं नथला सी एमती दिन शोले क्लास को गले सेटा एटा नोटिस कले जे कहीं माने सारे कथा होना इग्नोर मार्चंती से सेमती कोचिंग जे सिमरन थिला ता मुंडरे ये कथा आसला कि ए झीलटा परीक्षा बहुत कम दिन रही ए झीलटा कुआड़े गला माने कौन पाई ना तापर से जमी साइड वाला को पचारा तो सी कहला कि देह खराब से जाए पलि से तो सी भाविला हाँ ठीक थो देह खराब थी पलैला ताकू भी तथा डाउट होता आउ गोटे अजब दिन होता कि सी दी जन जो बाहर गए कई सहित कथा होते जिते बाहर गए जी झील मैंने एका साथ ठिया होती तो देखिए एपट सेपट पलाऊले सहित कई कथा होना माने एतिकी जमी एमती भी थिला माने पीजीटा एमती थिला कि तले क्लास थिला ऊपर रूम आउ किचन कैंटीन जोटा ऊपर जोटा थिला सेठी गोटे रूम थिला छोटे सेठी 3 जन रोते तो तले एम रोते सी कौन कला एमती माने सिमरन जी टी बेसी पूजा पाठ करे माने सी भी सिमरन जी पाखर गोटे दुर्गा मंदिर प्राय टाइम से जाए तापर दिन राति दिन कोचिंग रू आसिले माने राति शुई सिमरन शोई पड़ा नेहा ता बॉयफ्रेंड सहित कथा माने कथा बॉयफ्रेंड सहित कथा ये जमी सिमरन ना कि गोटे 1:30 बेले 1 ରୁ 3ଟା मझे गोटे 1:30 बेले खोलला देखला कि नेहा बस बालकुनी बस कांदुची बहुत जोरे कांदुची बॉयफ्रेंड ये भाविला कौन हाँ तांको मैटर कहीं मु मुंड खेलेबी ना माने सी एमती घोड़े शोई पड़ा तापर सकाल नेहार सब कौन है बिहेवियर टी चेंज है ना क्लास गले से एमती टीचर किसी भी कौन माने जमी रागी कथा रूडली बिहेव कला समस्त सहित एमती कौन गला तापर 2-3 दिन गला जमी देह हाथ एमती रामपुला भाया चिन्ह गुड़ा आसला देखा सी सेमती भी पचारा तोर कौन है तो माने एमती सबुदिन रात कांदुचु तोर एमती रामपुड़िया चिन्ह कौट आसला से कहला मु भी जानी से एमती स्कूल को जाऊे जो नख फक भी नेहार बेसी नथला से कहले कि एबे रामपुर चुकी से कहले कि नख फक मु भी जानी से कौन है से गला से कथा कौन है से गला तापर दिन सका सी कौन कहला जे सिमरन थिला से दुर्गा मंदिर जाइला तो
ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା ସେ ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଭୋଗ ଆଣିଥିଲା। ଏମାନେ ଏମିତି କଥା ବୋଉ ସେ କହିଲା କି ଭୋଗ ନେ ଖାଇଦେ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଭାବିଲା। ସେ ତାପରେ ଭୋଗ ଖାଇଲା। ଠିକ୍ 20-30 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାର ଏମିତି ବାନ୍ତି ହେଲା, ସେ ଯେତିକି ବି ଭୋଗ ଖାଇଥିଲା ସବୁ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ସେ ତା ଦେହ ଖରାପ ବି ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କି ହଁ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯିବା, ସେ କାଳେ ଗଲେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ତାପରେ ଇଏ ତାକୁ କ'ଣ କଲା କି ସିମ୍ରନ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନେହା ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲା ସିମ୍ରନ୍କୁ ନେହା ଗୋଟେ ଧକ୍କା ପକାଇଲା। ସିମ୍ରନ୍ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ନେହା ରୁମ୍କୁ ପଳେଇଲା। ଆସୁଥିଲା ଫେରିକି, ତାପରେ ତାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଦେଖାହେଲା। ସେ ପଚାରିଲେ କି ତମକୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା। ସେଠି ସବୁ ଲୋକ ବି ଦେଖିଥିଲେ। ତ କହିଲା କି କିଏ ପୁଅ ପିଲା ତମକୁ ମାନେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା କି? ସେ କହିଲା ନା, ଆଉ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ। ସିଏ ବି ସେଇଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କି ଇଏ ରୁମ୍ କଥା କାହିଁ ପଚାରିଲା। ତାପରେ ସିମ୍ରନ୍ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଠ କରିକି ସାରିକି ଆସିଲା, ତାପରେ ସେ କହିଲା କି କାହିଁକି ଯାଉନ। ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ମୋତେ ବହୁତ ଭଜନ ଇରିଟେଟିଂ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ସେତିକିରେ ଗଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ତାପରେ ସେ ବି ଏତେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା କି ତାପରଦିନ ରାତିରେ ଦେଖିଲା କି ନେହା ଫେର ଉଠି ଗଲା ସେମିତି କାନ୍ଦିବାକୁ। ତାପରେ ସେ ଠିକ୍ ତା ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ହେଲା କି ଫୋନ୍ ତ ତା ତକିଆ କତିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ନେହା କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ସେ କିଏ? ତାପରେ ସେଟା ବି ଗଲା। ତାପରେ ଦିନ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହିଁଲା, ଏମିତି ଠାକୁର ମଣ୍ଡରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ଦିନ ଠିକ୍ ସେ ଶୋଇଛି, ଠିକ୍ 2ଟା ତା ଖଡ଼ଖଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିକି ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଏମିତି କହିଲା କି ସେ ଉଠିକି ଯାଉଥିଲା, କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କି ବାଲକୋନି ବସି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ସେ ତାପରେ ଏମିତି ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲାବେଳେ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତୁ ଶୋଇପଡ଼। ତାପରେ ସେମିତି ସେ ମାନେ ପୁରା ଡରିଗଲା। ସେମିତି ତା ମନରେ ଖାଲି ଆସୁଥିଲା କି ଏମିତି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଡାକି ସେ ଏମିତି ରହିଗଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ତା ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା କି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ରୁମ୍ରେ କିଛି ଏମିତି ମାନେ ଭୂତ ଇଏ ଅଛି। ତାପରେ ତା ବାପା ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତୁ ଯେତିକି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ସେଠିକି ଇଏ କରିବାକୁ, ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ପଳେଇବା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ନା, ମୁଁ ରାତିରେ ହରର ମୁଭି ଦେଖିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗୋଟେ ଦିଦି ରହୁଥିଲେ, ଯେ ସେଇ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଦେଖିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ମାନେ ଏକା ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନେଇକି ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସେଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଗଲା ସେ ଦିଦିଙ୍କ କତିକି। ତାପରେ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ପଚାରିଲେ କି ତମ ରୁମ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ତ? ସେ କହିଲା ନା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କାହିଁ ବେକାରଟା କହିବି। ସେ ଭାବିଲା ବି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ କି 6ଟା ବେଳେ ଅଛି ଦୁର୍ଗା ମା'ଙ୍କ ଆଳତୀ, ଚାଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ସେ କହିଲେ ତୁ ଯା, ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସେ। 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। 2 ଜଣ ବାହାରି ଗଲେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ସେମିତି ତାପରେ ସେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବାହାରି ଗଲେ। ସେଠି ଆଳତୀ ସରିଲା। ତାପରେ ସେ ତା ହାତ ଧରିକି ବସେଇଲା। ବସିକି କହିଲା କି ମାନେ ତମ ରୁମ୍ରେ ତୋର କେବେ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିନି, ଯେଉଁ 3rd ବେଡ଼୍ଟା ପଡ଼ିଛି ସେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କହିଲା ହଁ ଆସିଛି ତ, ମୁଁ ପଚାରିଲାକୁ ପିଲା ବି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହିଲା କି ସେ ପିଲାର କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଆସିଥିଲା 1 ୱିକ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତି ନେହା ଯେମିତି ଯାଇକି କାନ୍ଦୁଛି, ସେମିତି ସିଏ ବି ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ତା ହାତରେ ଏମିତି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ଫ୍ରାଚ୍ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା କି ହଁ ନେହା ହାତ ବି ସେୟା ହେଉଛି। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ସେୟା କହିଲା ଯେମିତି କହିଲା କି ତାପରେ ଆସିଲେ ତା ବାପା ମାଆ, ଯେଉଁଦିନ ନେବାର ଥିଲା ସେଦିନ ଏତେ ଜୋରରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସିଲା, ସେ ଆଉ ଉଠି ପାଇଲାନି। ତାପରେ ତା ବାପା ମାଆ ଯେତେ ନେବାକୁ ଆସିଲେ, ତା ବାପା ମାଆ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଗଲେ। ତାପରେ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଏବେ ହେଲା। ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଯିଏ ଥିଲା ସେ କ'ଣ କଲା, ଡେଟ୍ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ସେ ଏମିତି ମିଛରେ କହିଲା କି ସେ ତମ ଝିଅ ପିଆପିଇ କରିକି ଲେଟ୍କୁ ଆସେ, ଇଏ କରେ। ତ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ପଳେଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପିଲା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଏମିତି ନୁହଁ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା, ବହୁତ କେସ୍ ସେମିତି ରଫା ଦଫା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ରୁମ୍ଟା ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତମେ 2 ଜଣ ଆସିଲ ସେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ତ ସିଏ ଭାବିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଗଲା। ତାପରେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା। ସେ ନେହାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିଲା ସେ ଦିଦିଙ୍କ ରୁମ୍କୁ। ତାପରେ ସେ ଦିଦି ତା ହାତରେ ଗୋଟେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେଲେ, କହିଲେ ଯା, ମୁଁ ତୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମାଗିନି, ଯା ଗାଧେଇକି ଆସିବୁ। ସେ ଗଲା, ଗାଧେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ପୁରା ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଦିଦି କହିଲେ କି ତୁ ଆସିକି ଆମ ରୁମ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲା ସେ ସୂତାଟାକୁ ବାହାର କରିକି ଥୋଇଦେଲା ନେହା। ତାପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ସେଠିକି ଗଲା। ତାପରେ ସେମିତି କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ସେମିତି ରହିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଜିରୁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି।
ନାହାନ୍ତି ବାହାରିକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଛରେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତା ଝିଅ ଲାଗିଥିଲା ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଜିଟା ଆଗରୁ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଥିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଟିନେଜ୍ର ଲଡ଼କି ମାନେ ଝିଅଟେ ମାନେ ସଫାସଫି କାମ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ପୁଅ ପିଲେ ଏମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଇଏ କଲେ। ତ ସିଏ କ'ଣ କଲା ସେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ତାଲା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ବି ମରିବନି। ତ ସିଏ ବି ସେଇଠୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ଘରକୁ ଚାରିପଟେ ଦିଆଲେ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଲଗାଇଥାଏ ସେମିତି ଲଗା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସେମିତି ତାପରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇଠି ମରିଯାଇଥିଲା। ତାରି ହିଁ ଆତ୍ମାଟା ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସେ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିଲା ତା ଦେହରେ ପଶୁଥିଲା। ତାକୁ ଏଇଟା ପଛରେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେମାନେ। ସେମିତି ରହିଲା। ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟା ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କତେ କିଛି ବି ଅଛି ତଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଉଥିବ ସେଥିରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଷ୍ଟୋରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ପାଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ।